हरिपुरगढ़ मयूरभंजर द्वितीय राजधानी। यही दुर्गटी जहाँकि इटार निर्मित जहाँ कि टेराकोटा कहती तार माने होची मयूरभंज शासक मानकर राजधानी खिचिंग रे थिला। ए होची राजप्रसादर भग्नावशेष। कर्पूर उड़ी जाइछि सिना किंतु कना पड़ी रही। यहाँ सेतेबेले रंगमंच थिला। गौड़ीय वैष्णव धर्मर प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु बेंगलुरु पुरी जिबा समय यही हरिपुरगढ़ दे यात्रा करथिले। किभଳି भाବରେ पत्थर को माने एकाठी रखिया पाई लुहार व्यवहार होता। ये हूँ से सिंहासन जो सिंहासन रे पूजा पाउथिले हिंदू धर्मर आराध्य देवता। एटा तो बहुत 1400 ख्रीष्टाब्दर कथा। सेतेबेले तो गुला बारूद थिलानी। सेतेबेले खंडा तरुआल धनुषर आज्ञा रजा एकाथ सन्यासी भेषरे दाढ़ी छाड़ी देकी सिंह 3 जन सारा बसी था। से अंडरग्राउंड से माने से घोड़े चढ़ी पड़े पड़े गाँ मुंड पर्यंत लोक देखिले आउ सेपटे से माने उभई गले आउ देखा गले नहीं। सेठू कहले ए गछटा फटे की चाल बुढ़ा को कहला मझे एकाथरे फाड़ी गला 2 फाड़ी गला से 3 जन से पर्यंत देखिले आउ सियाड़ को आउ लोक से 3 जन को देखि पारे सियाड़ उभई गले। एठी देवादेवी बहुत देवादेवी ए जो मंदिर सब ठाकुर ठाकुरानी सब कुआडे गले सिया पर जेते बेले रोजा पळैले एठी तो थिले एआडे साडे दौड़ले के पटकू गला रोजा ताले हमर एआडे रहि गला अंधाई बुडी हाय सेठी सागर छेणी रहि गला एआडे रहि गला कालिका सेठी नरमिन्हाणी ओमकेई एठी कुसुमनाणी एठी गोडचंडी अछन एआडे रहि गले मंगला विमला शीतला एई जड़े के आडे रहि गले एमती सब जगह जगह रहि गले आउ रोजा को आउ देखि पारले नै देवादेवी सब एठू सब दुरिया दुरिया पड़ी गई। एठी रानी गज होतिले सेई पुखरी। अच्छा एटा हला दरखुड़ी को जाय दरखुड़ी। हां एटा हला कुंज आज्ञा आउ से पुखरी तार पानी रुहे नी तार अभिशाप पड़ी कि ना कि कहि परिबानी से किंतु ए पुखरी पानी रुहे ऊपर पुखरी रे पानी रुहे बाकी 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 तळकू जाउथिले पानी पाक। अच्छा अच्छा तळकू पाहुच थिला मो पाहुच थिला घुरी 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 घुरी। अच्छा अच्छा तळकू रहितला पानी। अच्छा सेटा आमे कहि जे एटा बुढ़ा माने को सेटा हला बाकी को एटा नमस्कार मु आपन को प्रभास स्वागत करुच्ची आजिकार कार्यक्रम को। आज्ञा हाँ मुझे आसी पहुंची जाइए मयूरभंज जिलार बारिपदा निकट बड़साही ब्लॉक रे थिबा हरिपुरगढ़ रे। हरिपुरगढ़ मयूरभंजर द्वितीय
ରାଜଧାନୀ। 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ହରିହର ଭଞ୍ଜ ଏହି ନଗରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏହି ନଗରୀକୁ ସେ ହରିହରପୁର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ହରିପୁର ନାମରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ହରିପୁର ଦୁର୍ଗକୁ ଆମେ ବୁଲିବା ଏବଂ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକନିକ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁର୍ଗଟି ଯାହାକି ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହାକୁ କି ଟେରାକୋଟା କୁହନ୍ତି, ତାର ମାନେ ହେଉଛି ପୋଡ଼ାମାଟି କଳା, ଯୋଉଥିରେ କି ଏହି ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁର୍ଗ ବହୁତ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶାସକମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ଖିଚିଙ୍ଗରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଏଇଠିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ରାଜପ୍ରସାଦର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। କର୍ପୂର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ କନା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଧାନୀ, ଯାହାର କି ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ସେ ସମୟର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଳା କେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ପୋଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଇଟା, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଦ୍ୱାରା এই ରାଜବାଟୀଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏଇଠାରୁ ବାରିପଦାକୁ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ରାଜ ପରିବାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଏଇ ପିଣ୍ଡିଟି ରହିଛି, ଏହା ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନାଚ ଗୀତ ହେଉଥିଲା, ଏଇଠାରେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଜାମାନେ, ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷଟି, ସେଇଠାରେ ରାଜ ପରିବାରର ଯୋଉ ପରିବାର ବର୍ଗ, ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ବସି ଏଠାରେ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ତାହା ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମଣ୍ଡପଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମୟର ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଆଉ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା କେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
गोटे कीर्ति बंची रहिबा एते सहज कथा नुहे। निश्चित भाव में केबे मयूरभंज आसंतु एवं मयूरभंज जो द्वितीय राजधानी इतिहास को निज आखि आगे देखी चाहतु। कर्पूर उड़ी जाइए किंतु से जो कनार सुगंध आज मध्य पड़ रही। इतिहास पृष्ठारु जना जाए जे गौड़ीय वैष्णव धर्मर प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु बेंगलुरु पुरी जिबा समय रे एही हरिपुर गड़ दे यात्रा करथिले, जहा एही हरिपुर गड़र संस्कृति को उज्जीवित करे। आपण मानकु एक गुरुत्वपूर्ण जिनस देखा जाऊँगी। देखंतु से थिला मांकड़ा पथर, किंतु एडे बड़ दुर्ग निर्माण करिया पई एते बड़ पथर आसीबो कोठु। तेणु देखंतु किभଳି भाबरे पथर को माने एकाठी रखिया पई लुहार व्यवहार हेतिला। 1400 ख्रीष्टाब्दर से जो मांकड़ा पथर को जोड़िया पई लुहा व्यवहार हेतिला ताहा आपन देखा चाहूँगी। देखंतु किभଳି भाबरे पथर को से समय रे बड़ बड़ पथर को जोड़िया पई लुहार व्यवहार होता। तेणु आम अनुमान करूँ जे 1400 ख्रीष्टाब्द मध्य लुहार व्यवहार मनीष जानिथिला। मो सम्मुख जो विशालकाय जो मांकड़ा पथरटी रही लोकमानक ठारू जहाँ आम तथ्य संग्रह करिचु जे से समय रे यह तुलसी चौरा थिला, जहा कि राजप्रसाद रे थिबा राज परिवार सदस्य माने तुलसी चौरा को पूजा करुथले। ये जो विशाल गर्त को देखिले अनुमान करी ही जाए जे यह से समय रे एक विराट पुष्करणी थिला, जो पुष्करणी को राजप्रसादर राजा राणी एवं कर्मचारी माने व्यवहार करुथले। तो निश्चित भाव में देखंतु एबे से पुष्करणी रे पानी नाही, किंतु से पुष्करणीटी एबे मध्य लोकलोचन को दृष्टिगोचर हेउची जे से जणै दउची जे मु भी दिने कहारी काम रे आसुथली। इतिहास पृष्ठारु जना पड़े जे हरिपुर गड़ भितरे दुईटी मंदिर थिला। गोटे होची रसिक राय मंदिर, आ गोटे होची राधा मोहन मंदिर। किंतु जेहेतु ए मंदिर भितरे कौनसी देवादेवी मूर्ति नाही, तेणु मु आपण मानकु सठिक भाव में जणै पारु नाही ए मंदिरटी प्रकृत रे कौन रसिक राय मंदिर किंबा राधा मोहन मंदिर। तेबे आसंतु देखिबा ए मंदिर जो प्राचीन कीर्ति एगुड़ा आप देखिपे जो पोड़ा लाली इटा रही सेतेबेले प्रायतः ओडिशा रे खूब कम दुर्ग जो दुर्ग गुड़िक कि पोड़ा नाली इटा रही थाए। तो ता मध्यरु ए दुर्ग होची पोड़ा लाली इटा रही। आउ ए मंदिरटी प्राय 1400 ख्रीष्टाब्दर। तो आप देखिपे एबे मध्य ए मंदिर भग्नावशेष रही, किंतु
मंदिर मध्य कौन देवादेवी नहांती तेणु आपण मानक मु सठिक भाव में जन पारुनी ए मंदिर टी प्रकृत में कौन रसिक राय मंदिर किंबा राधा मोहन मंदिर ए आसतु आम देखा ए मंदिर कारुकार्य। आपण माने केबे आसंतु आसिले आपण माने निश्चित भाव में देखा पाइबे ये जो मंदिर निर्माण होती सेतेबेले ना थिला सीमेंट ना कौन जो अत्याधुनिक जोड़बार पदार्थ किंतु सेतेबेले इटा गुंड चून एवं आउ कौन जमीक कहला जे गुड़ मिसा होता किंतु आम जानी कौन मिसा है किंतु इटा गुंड आउ चूनर स्पष्ट जना पड़ी जाउछि जे इठी इटा गुंड आउ चून मिसछि तेज से यही सब द्रव्य मिसी इटा को जोड़ा होता जहाँफल कि माने 1400 ख्रीष्टाब्द आज पर्यंत ये जो मंदिरटी एठारे संपूर्ण भाव में नहले किछि अंश रही तेज निश्चित भाव में आसतु आउ जो आमर मयूरभंजर द्वितीय राजधानी हरिपुर गड़ को बुली जातु। आपण मानकु मु पूर्वर जनईली जे एही गड़ भितर दुईटी प्राचीन मंदिर थिला गोटे रसिक राय मंदिर आ गोटे होची राधा मोहन मंदिर किंतु जेहेतु मंदिर अच्छी किंतु मंदिर मध्य विग्रह नहांती तेणु आपण मानकु मु स्पष्ट भाव में जन पारना ए मंदिरटी प्रकृत में राधा मोहन मंदिर किंबा रसिक राय मंदिर तो निश्चित भाव देखु एवं से मंदिर किसी भग्नावशेष पड़ रही तेज मु कैमेरा पर्सन को देखा चाहिए एबे भी से सिंहासन पड़ रही जो आप देखिपे ये हूँ से सिंहासन जो सिंहासन रे पूजा पाउथिले हिंदू धर्मर आराध्य देवता तो निश्चित भाव में ए सिंहासन में पड़ी श्रीहीन होई कारण एथिरे श्री महाप्रभु नहांती एबे भी से खोजुची तांकर से प्राणप्रिय ईश्वर को जहाँ टिके स्पर्श पाई यही सिंहासन आज भी चाह रही किंतु यह एक असंभव कथा कारण आउ संभव होगा काठिकर पाठ ना ईश्वर आसबे ना से सिंहासन आउ सार्थक हेब। परवर्ती समय रे यही राजधानी को बारिपदा को स्थानांतरित करा जायथिला ताहा इतिहास पृष्ठारे अछि आपण निश्चित भाव में पढ़िले जानिबे कहीं यही स्थान पुणी राजा बारिपदा को स्थानांतरित करथिले निजर राजधानी को। एबे मो पाखरे जड़े मौसा अच्छा से होचंती यही स्थानीय अंचल बासिंदा तो मौसा आपण को ना कौन? मो ना सिद्धेश्वर महाकुड़। आपण ए गाँव रुहंती? हाँ आम गाँव घर। तो ये जो हरिपुर गड़टी अच्छी ता विषय आप कौन जानते? आज्ञा ये तो बहुत दिन कर पुराना कथा राजा राजुड़ा आमर लोक थिले सब आउ सी बर्तमान एठी आउ नाहंती से बर्तमान से तो जाइछंती ताको तो सब वंशधर सब बारिपदा रहछंती आउ कथा। तो यही जो घरटा भांगी पड़ी सेटा एक्चुअली कौन थिला आपण जानछंती? ए घरटा होची आज्ञा राजांकर रसिकराय मंदिर माने राधाकृष्ण मंदिर होची। ओ एटा होची रसिकराय मंदिर? राधाकृष्ण मंदिर। आ ताले सेही मंदिर जो अछि सेटा होची रसिकराय मंदिर। आ ये राधाकृष्ण मंदिर राधा मोहन मंदिर। तो आपण माने जानि पड़थे जो आपण कहउतले बे स्पष्ट आमे हेई गले जे होची
ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ରାଧା ମୋହନ ମନ୍ଦିର ଇଏ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସେପଟେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେ ହଉଛି ରସିକ ରାୟ ମନ୍ଦିର। ଆର ଆରପଟେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସିଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେପଟେ, ହୁଁ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାପପୁରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପରେ ପୂଜା ପାଉଛି, ତ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ସେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ତ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତ ପୁଣି ଏଇଠୁ ଅନତି ଦୂର ମିନିମମ୍ ତ 2-3 କିଲୋମିଟର ହବ, 1 କିଲୋମିଟର। 1 କିଲୋମିଟର ହବ, ତ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କାହିଁକି ସେଠିକୁ ନିଆଗଲା? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେ ରାଜା କଣ ପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, ପାଗଳ ହେଇକି ଏ ଠାକୁରକୁ ନେଇକି ଭସେଇ ଦେଲେ ଆମର ବୁଢାବାଣଙ୍କ ନଦୀରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ନଦୀ ତ ଭାସିଗଲେ, ସେ ଠାକୁର ଭାସି ଭାସି ଯାଇକି ଲାଗିଲେ ପ୍ରତାପପୁର ପାଖ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲେସ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଠି ଠାକୁର ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଠାକୁର ନେଇକି ରାଜା ସେଇଠି ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଦଧିବାମନ ଜଣେ ପୂଜକ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ନେଇ ଆସି ପ୍ରତାପପୁର ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ସେ ଆମର ହରିପୁର ଠାକୁର ସେଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଉସା କହୁଥିଲେ ଯେ ହରିପୁର ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭସେଇ ଦେଲେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଈରେ, ସେ ଯାଇ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରତାପପୁରରେ। ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଠାରେ ପୁରୀରୁ ଜଣେ ପୂଜକଙ୍କୁ ଆଣି ସେଇଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଚାଷ ବାସ କରୁଛି ଗାଁର ରହି। ଚାଷବାସ ଭଲ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 61 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ପ୍ଲସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏଇ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଲା କଣ ବାରିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତ ମାନେ ଅଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି, ତା କେ ପଟ ରହିଛି କିସ କରୁଛି ସେ ତ ଆମେ ଆଗ ଜାଣିନୁ, ସେ ରହିଛି ଆଉ ବୁଝିଲ ନା। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ମଉସା, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବାରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ଆହୁରି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏମିତି ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ମଉସା ନମସ୍କାର। ମଉସା କେମିତି ଅଛ? ଭଲ। ଆଉ କଣ ଖରାରେ କଣ ଛତା ତଳେ ବସି କଣ କରୁଛ? ଛତା ତଳେ ବସିକି ଛାଇରେ ବସିଛି, ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଉ। ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗରେ ବଇଛ, ହଁ ଏ ଦୁର୍ଗ ବିଷୟରେ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ଆମର ଜାଣିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆଚ୍ଛା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ରାଜାମାନେ ଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ 3ଟା ରାଜା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋଗଲ ବଂଶ, ବର୍ଗୀମାନେ ଆସିଲେ, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ତ ରାଜାମାନେ ସବୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିକି ପଶିଲାରୁ ଆମର ଏଇ ଯେ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲା, ତା ଦେବାଦେବୀ ବହୁତ ଥିଲେ, ଜାଣ ନା। ଆଜ୍ଞା ଦେବାଦେବୀ ଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଉଡୁଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୁଗଲ ବଂଶ ଆସି ପଶିଲେ, ମାନେ ଏଟା ତ ଘେର ହେଇଥିଲା ନା, ସେମାନେ ସେଇ ଆଡୁ ପଶିଲେ, ସେଇ ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାରଟା ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଟା ସିଂହଦ୍ୱାର। ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେନାପତି, ଜାଣନା, ସେଇଠି ସେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୋକ ତ ବହୁତ, ସେତେବେଳେ ତ ଗୁଳା ବାରୁଦ ଥିଲାନି, ସେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲ ଧନୁଶର, ଆଜ୍ଞା ସେଇଗା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଲୋକ ତ ବହୁତ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ରଜା ଏକାଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭେଷରେ ଦାଢି ଛାଡି ଦେଇକି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ 3 ଜଣ ସାରା ବସିଥାନ୍ତି।
ବସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ତାପରେ ପଶିଗଲେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା କାହା ଗଲେ? ସେମାନେ ସେ ରଜା କହିଲେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ରଜା। ତାର ପରିବାର ସେଇ ଯେ ଆମର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯେ ଘରଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଘର ଭିତରେ ତାର ଛୁଆ ପିଲା ତାର ବୋହୂ ସବୁ ସେଠି। ଆଉ ଯେତେକା ଥିଲେ ଏଠି ଦାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କାମତୁଣୀ ଫାମତୁଣୀ କେତେ ଲୋକ ତ ରହିଥିଲେ ଏଠି ରଜାଙ୍କର। ତାପରେ ପଶିଗଲେ ସେମାନେ। ପଶିଯିବା ପରେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ରଜା ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସିଂହଦୁଆରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତ ପଶିଗଲେ ସବୁ ଘୋଳ ଘୋଳ ପଶିଗଲେ। ପଶିଲେ ଯେତି ଲୋକ ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଆଉ ଦେଖି ପାଇଲେ ଲୋକ କାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଓଆସ ରାଜବାଟୀ ଲୋକ କାହିଁ। ସେଇ 3 ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ପଳେଇଲେ। ଏଇଠିରେ ପଳେଇଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ମଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆମର ରାସ୍ତା ଥିଲା ରାଜଦାଣ୍ଡ ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଥିଲା ଆନ୍ଦପୁର। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଯାଇକି ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଲେ। ବସିକି 3 ଜଣ ସାରା ଚାବୁକ ମାରିଦେଲା ରଜା ଘୋଡ଼ାଟାକୁ। ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଚାଲିକି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ସେମାନେ ଉଭେଇ ଗଲେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ ଯେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଫଟା କୁସୁମ ଗାଁଟା ନାମ ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ କୁସୁମ ଗଛ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ବିରାଟ କୁସୁମ ଗଛ। ସେଠୁ ରଜା କହିଲେ ତୁ ଯେ ସତ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରଜାର ଏଠି ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତ ପଳଉଛୁ ଯେ ତ ସତ ଅଛୁ ଏଠି ନାମ କରିଦେଇଛୁ ଜାଣୁନା। ସେଠୁ କହିଲେ ଏ ଗଛଟାକୁ ଫଟେଇକି ଚାଲ ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲା। ମଝିରେ ଏକାଥରେ ଫାଳିଗଲା 2 ଫାଳିଗଲା। ସେଇ 3 ଜଣ ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଆଉ ଲୋକ ସେ 3 ଜଣକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେନି। ସିଆଡ଼ୁ ଭୋଇଗଲେ। ଏଠି ଦେବାଦେବୀ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ଏଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଚାଲୁଛି। ନହେଲେ ମାସକୁ ମାସ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ପୂଜା କରୁଛି ସବୁ ଠାକୁରାଣୀ ଭୂମି ଅଛି ସେଇ ଦେହୁରୀ ସବୁ ସେଗାକୁ ଇଏ ତାପରେ ମାସକୁ ମାସ ପୂଜା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆମର ଘରେ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଠାକୁରାଣୀ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେଇଆ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରଜା ପଳେଇଲେ ଏଠି ତ ଥିଲେ ଏଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ କିଏ ପଟକୁ ଗଲା ରଜା। ତାହେଲେ ଆମର ଏଆଡ଼େ ରହିଗଲା ଅନ୍ଧାଇ ବୁଢ଼ୀ ହାଇ ସେଠି ସାଗର ଛେଳି ରହିଗଲା। ଏଆଡ଼େ ରହିଗଲା କାଳିକା ସେଇଠି ନରମିନ୍ଧାଣୀ ଅମକେଇ ଏଠି କୁସୁମନାଣୀ ଏଠି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍। ଏଆଡ଼େ ରହିଗଲେ ମଙ୍ଗଳା ବିମଳା ଶୀତଳା ଏଇଆଡ଼େ କିଆଡ଼େ ରହିଗଲେ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା ଜାଗା ରହିଗଲେ। ଆଉ ରଜାକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେନି। ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଏଠୁ ସବୁ ଦୁରିଆ ଦୁରିଆ ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେଇ ସେଠି ଗଛଟା ନାହିଁନି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଗଛଟା ଆମ୍ବ ମୂଳଟା ସେଇଟା ସେଇ ଆମର ଗଡ଼ ଏଇ ଯେ ଛେତନା ଗଛଟା ଅଛି ନା ଯେ ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମୌସୁରୀ ଆମଟା ଥିଲା ନା ସେଇଠି ଥିଲେ ଆମର ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ବୁଢ଼ୀ। ତାପରେ ବାସୁଳି ଅଛନ୍ତି ସେ ମହାଦେବ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ। ଆଉ ଆଉ ଏ ଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଠି ଏଠି ହାତୀଶାଳ ଗୁଢ଼ାଶାଳ ଥିଲା। ଏଇଲା ସ୍କୁଲଟା ସେଟା ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେଇଠି ହାତୀ ବାନ୍ଧା ହଉଥିଲା ଆଉ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧା ହଉଥିଲା ସବୁ ଏଇ ସ୍କୁଲଟା ଯେଠି ନା ଏଠି ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତି। ଏଠି ଘରଗା ଇଏ ତ ବଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଠି ଏ ଜାଗାଟା ଏମିତି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଇଟା ବାଘ ଭାଲୁ ବସା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଏଗାକୁ ସଫାସଫି କରିକି ସବୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାପରେ ବାହାର ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ଖୋଳାତାଡ଼ା ହେଲା। ଖୋଳାତାଡ଼ା ହେଲାରୁ ଅଧେ ପାରିଲେ ଅଧେ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ 2 ଜଣକୁ ରଖିଛି ଜାଣୁନା ଛାଟିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି 60,000 50,000 ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ଏଇ ହରିପୁର ଲୋକ ଥିଲା ଜେନା ବାବୁ ସିଏ ହେଇଥିଲା ତା ଘର ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂ ହରେକୃଷ୍ଣ ଜେନା ତା ବାପା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜେନା ସେଇମାନେ ଛାଟିଆ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତେ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ଛାଟିଆ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଯୋଗାଯୋଗୀ କର। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ମୋର ଏଟା ଚାଲିଛି 75। ଆଚ୍ଛା
ପିଲାଟି ଦିନରେ କିଛି ନଥିଲା ଜାଗା କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ଏଟା ଏଇ ବଣ ଏଠି ବଇଁଚ କୁଳି ଆମ୍ବ ପଣସ ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଥିଲା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଗା ସବୁ ଇଏ ହେଲା ଏଗା ସବୁ ଚାଷ ହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୁଟକୁ ଗଲା ଏଇଗାରେ ଚାଷ ହଉଥିଲା ଆମର ଏଇ ବୁଢା ବାପା ମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କରକୁ ଏମିତି ଫାଇନ୍ ହେଲା ମାସକୁ 10 ଟଙ୍କା ଛାଡି ପଳେଇଲେ କହିଲେ ଆଉ ଚାଷ କରିବାନି ଘଣ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଆଇନ ଆସିଲା ନହେଲେ ଏଗା ସବୁ କୁର୍ଥ ମୁଗ ବିରି ସବୁ ଚାଷ ହଉଥିଲା ଯେ ଛାଡିକି ଏକାଥରେ ଆଉ ନା ସେଠୁ ଛାଡିଲେ। ଇତିହାସ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହଁ ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଯୋଉ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଯିଏ ସେ କଣ ଏଇ ଦୁର୍ଗ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନା କଣ? ଏଠି ହଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଧୁଡା ତାର ନାଁଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଚୈତନ୍ୟ ଧୁଡା ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡଟା ସେଠି ଚୈତନ୍ୟ ଧୁଡା କୁହନ୍ ଆଚ୍ଛା ଏଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଚୈତନ୍ୟ ଧୁଡା କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ନହେଲେ ସେଟା ନାମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ତ ମଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠି ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ। ହଁ। ମଉସା ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏଠି ହଁ। ତା ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ? ଯେ ଏଠି ରାଣୀ ଗାଧଉଥିଲେ ସେଇ ପୋଖରୀଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା ଦରଖୁଡି କୁହାଯାଏ। ଦରଖୁଡି ହଁ ଏଟା ହେଲା କୁଞ୍ଜ କୁଞ୍ଜ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ପୋଖରୀରେ ତାର ପାଣି ରୁହେନି ତାର ଅଭିଶାପ ପଡିଛି ନା କିଛି କହିପାରିବାନି ସେୟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ରୁହେ। ଉପର ପୋଖରୀରେ ପାଣି ରୁହେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା କେତେ ବଡ ଏରିଆଟା? 38 ଏକର ବୋଲିକି ଜାଣୁଛେ ତାପରେ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେଇମାନେ କହିପାରିବେ ସେମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି 38 ବୋଲିକି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଟା ମନ୍ଦିର ଥିଲା ନା ଆଉ କଣ ଥିଲା? ମନ୍ଦିର ଥିଲା କଣ କଣ ମନ୍ଦିର ଥିଲା? ରାଧା ମନ୍ଦିର ରସିକିରାୟ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସବୁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ ଗାଁର ବାହାରେ ପଟେ ରହିଛନ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଏସବୁ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଠି ତ ଯେମାନେ ଆସିଥିଲେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ଖୋଳାଖୋଳି କଲେ ଖୋଳିଲାରୁ ସେ ଆମର ସେଇ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘରଟା ବି ଖୋଳିକି ବାହାର କଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ବି ତଳଟା ଥିଲାନି ଯେତେବେଳେ ଖୋଳା ଗଲା ତଳଟା ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ତଳେ ଫୁଟି ହେଇଛି ଏତେ ଖୋଳା ହେଇଛି ନା ଖୋଳା ହେଇଛି ତାପରେ ସବୁ ସେ ବାହାର କଲେ ଏଗା ଗୁଟା ଖୋଳିଲାରୁ ଏଗା ସବୁ ବାହାରିଲା ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେଇ ଯିଏ ରାୟବାବୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ସେଆଡୁ ନୟାଗଡ଼ ଆଡୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡୁ ଏଇଟା ସେଆଡୁ କିଛି ଆସିଲା ତାପରେ ସେଆକୁ କୌଣସି ମତେ ତାର ଅଂଶୀଟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏମିତି ହେଇକି ଏଇଟା ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବାଙ୍କି କୂଅ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦେଖିବେ କଣଟା କହିଲେ ଆପଣ ମଉସା? ବାଙ୍କି କୂଅ। ବାଙ୍କି କୂଅ କାହିଁକି ନାଁ ଦିଆଗଲା ବାଙ୍କି କୂଅ? ବାଙ୍କି କୂଅ ସେ ଘୁରି ଘୁରି ସେ ତଳକୁ ଯିବ ପାଣି ଏଇଟା ବାଙ୍କି କୂଅ। ଯୋଉ ମଉସା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାଙ୍କି କୂଅ ହଁ ତା ନାଁଟା କାହିଁକି ବାଙ୍କି କୂଅ ଦିଆଗଲା? ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାର ମାନେ ବାକି 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 ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ପାଣି ପାଖ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତଳକୁ ପାହୁଚ ଥିଲା। ମୋ ପାହୁଚ ଥିଲା ଘୁରି 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 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତଳକୁ ରହିଥିଲା ପାଣି ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆମେ କହିଛେ ଏଟା ବୁଢା ମାନଙ୍କର ସେଟା ହେଲା ବାକି କୂଅ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା 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 ତାର ପଥର ବାନ୍ଧଣିକା ଅଛି ଅଧେ ପୁତି ଗଲାନି ହଁ ଏଟା ଘୁରି 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 ଏମିତି ତଳକୁ ଯିବ ପାଣି ଓହୋ ପାଖ ବାଙ୍କି କୂଅ। ବାକି କୂଅ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବି ଗାଧଉଥିଲେ କୂଅ ଭିତରେ ଯାଇକି। ହଁ ସେଠୁ ପାଣି ବି ବୋଧେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ହଁ ପାଣି କାଢିବା ପାଇଁ ବି ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ହଉନଥିଲା। ନା ସେ ଘୁରି 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 ପାହୁଚ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ହଁ ତାର ବାନ୍ଧଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେ ପଥରଗା ଏ ପଥର ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଏଇଟା ମୁଗୁନି ପଥର ନକ୍ସା ଗା ଏ ମନ୍ଦିରରେ ନକ୍ସା ଗା ଥିଲା ଦେଖିଲେ ଅବାକ ହେଇଯିବ ଏମିତି ସବୁ ଏଇ ଯେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ପ୍ଲେଟ ଥିଲା ସବୁ ଖୋଳିକି ନେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିରଟାରେ ଏତେ ନକ୍ସା ଥିଲା ଏଟା ବି ସବୁ ଆଚ୍ଛା ନକ୍ସା ଥିଲା ସେ ନକ୍ସା ବି ଆଜିକାଲ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ନହେଲେ ଖସେଇନି। ଆଚ୍ଛା 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 ତାହେଲେ ବାଙ୍କି କୂଅ ମାନେ ଯୋଉ ପାଣି ଯାଉଥିଲେ ତଳକୁ ଗରା ଗରାରେ ଆଣୁଥିଲେ ପାଣି ଆଉ। ହଁ ଏକାଥରେ ଘୁରି 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 ଯିବେ ତଳକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଟା ସେଇ ଲାଗି ବାକି ଆଚ୍ଛା ହଉ ମଉସା ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ହେଉଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ମାନେ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ
ରାସ୍ତା। ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଭୌଗୋଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦୁର୍ଗଟି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ରଣନୀତିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। କାରଣ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ପାଇଁ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଏ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଖାଲି ଏ ଦୁର୍ଗ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ନଦୀକୁ ପାର କରି ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କାଠିକର ପାଠ ହେଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାଜା କିଭଳି ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଡ଼ା ଇଟାକୁ ଖଦେଇ କରି ଏହିସବୁ ଆକୃତି ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଛି। आजिकार अध्यायटी आपण मानकु केमिति लागिला निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में जणाइबे। जदि आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करिनाहांती तो निश्चित भाव में सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन टी निश्चित भाव में दबाई दियंतु, जहा फल कि एमिति स्थान ऐतिहासिक घटना एवं विभिन्न महापुरुष मानकु अति कम समय रे आपण मानकु देखै परिबी। तेबे आज पई एथिकी रहुछि प्रभास, नमस्कार।